کا بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، یہودیت کی زندگی گزار رہا ہے، نبی کونین کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ زمانے والے کو ایک پیغام دیتا ہوا جا رہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، جب نبی کونین کی بات آ جائے، آقا کریم کی بات آ جائے تو سنو، تم جہاں بھی ہو وہیں اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرنا۔ اگر نبی کونین کی ذات آ جائے تو تم اگر بستر مرگ پر بھی لیٹے ہوئے ہو تو آقا کریم کی تعظیم کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنا۔ زمانے والے کو ایک پیغام دیتا ہوا نوجوان۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور جو حضرات نئے ہیں وہ ہمارے چینل امت نبی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کی نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے کائنات کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو درجوں بلند فرمایا۔ نبی گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بلند فرمایا کہ آپ کی اخلاق کے سائے میں لوگ اپنی اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اخلاق کو لوگ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو آپ بچپنے سے لے کر جوانی سے لے کے آخری ایام تک دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے اعمال سے کسی کو رنجیدہ خاطر نہیں فرمایا، کسی کو ملول خاطر نہیں فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی خاطر میرے آقا نے جنگیں لڑی، میرے آقا نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کو کہا، وہ الگ بات تھی چونکہ وہاں اسلام کو بچانا مقصد تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی بھی کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالا، کبھی کسی کو ملول خاطر نہیں فرمایا۔ میرے آقا کے وہ اخلاق ہیں کہ زمانے والے آج نبی کونین کے اخلاق کو اگر اپنی زندگی میں شامل کرنے، مومنین اگر نبی کونین کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی کامرانی کی منزل سے ہمکنار فرمائے گا، اور کر میدان محشر میں جو اس کا جزا رب دے گا انشاءاللہ بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نبی کونین کی زندگی کے سانچے میں ڈھال کر گزارے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ میرے آقا نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، میرے آقا نے کس ڈھنگ سے ہمیں رہنے اور سہنے کا طریقہ بتایا ہے، میرے آقا نے کس انداز سے اپنی زندگی 33-63 سالہ کی زندگی میرے آقا نے کس ڈھنگ سے گزاری ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم جہاں بچپنے کے عالم میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لوگوں کو اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے نظر آئے، جوانی کے ایام کو دیکھیں، میرے آقا کی سیرت کا ملاحظہ فرمائے۔ وہ کون سا ایسا مکہ کا باشندہ تھا جو میرے آقا کا گرویدہ نہ تھا، جو میرے آقا کو مانتا نہ تھا، جو میرے آقا کو چاہتا نہ تھا؟ یہ الگ بات ہے کہ اعلان نبوت کے بعد لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن ذاتی دشمنی نہیں کسی نے اختیار کی، بلکہ صرف اسلام کی وجہ سے آپ سے دشمنی اختیار کی تھی، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے زمانے والے کے سامنے وہ اخلاق پیش کیا اور وہ اخلاق کو رکھا کہ زمانہ والا آپ کی باتوں کو سن کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے عادات و اطوار کو دیکھ
دیکھ کر آپ کے قدموں میں جھکے چلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا اخلاق کا کردار آپ نے فرمایا ہے، سب سے بڑا اخلاق کا کردار آپ نے دیا ہے، اور یہی وجہ ہے اخلاق کی وجہ سے آج زمانے میں اسلام پھیلتا پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف نبی کونین کے اخلاق کی وجہ ہی سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ میرے آقا نے انسانی شعبے زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ کھانے کے آداب ہوں، بیٹھنے کا طریقہ ہو، اٹھنے کا طریقہ ہو، چلنے کا طریقہ ہو، اور بات کرنے کا طریقہ ہو، کسی بھی صورت میں آپ نبی کونین کی زندگی کو دیکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر، ہر محاذ پر امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے، اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم مجھے چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے الفت و محبت رکھتے ہو تو میری اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، میرے اخلاق کو تم اپنا لو۔ اگر اخلاق کو میرے اپنا لو گے تو زمانہ خود بخود تمہارے قدموں میں جھکتا چلا نظر آئے گا، زمانہ خود بخود تمہارا گرویدہ ہوتا ہوا چلا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی اور ایک تجویز رکھی تھی کہ نبی کی محفل میں کوئی جانے نہ پائے، نبی کی بات کو کوئی سننے نہ پائے، نبی کی آنکھوں سے آنکھیں کوئی ملانے نہ پائے، اس لیے کہ جو ان کی بات کو سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کی محفل میں چلا جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ مکے والوں نے ایک میٹنگ رکھی اور تمام کفاران مکہ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانے سے روک دیا، لیکن اس میٹنگ میں ایک یہودی لڑکا بھی شامل تھا، اس نے ساری باتیں سنی۔ ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوا کرتی ہے، کسی کی عقل سوچنے سمجھنے کی طاقت رکھتی ہے، کسی کی عقل بنا سوچے سمجھے اس بات پر راضی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لڑکے کے ذہن میں بات آئی، آخر وہ کون سا انسان ہے، وہ کیسا انسان ہے جس کے دیکھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس کی باتوں کو سننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس کی محفل میں جانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا، میں ضرور اس انسان کو دیکھوں گا، ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، ضرور اس کے محفل میں جانے کی کوشش کروں گا۔ میٹنگ ختم ہوئی، وہ نوجوان یہودی بچہ اپنے گھر کو جاتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سب ساری کائنات سو جاتی ہے، جب ساری کائنات ماب استراحت ہو جاتی ہے، خواب غفلت میں پڑ جاتی ہے، تو نبی کونین اپنے کاشان اقدس سے نکلتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس آ جاتے ہیں۔ اس نوجوان لڑکے نے سن رکھا تھا، چپکے سے وہ رات میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، کعبے کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج میں دیکھوں گا وہ کیسا انسان ہے جس کی باتیں سننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس کو دیکھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس لڑکے نے چھپ کر نبی کونین کا دیدار کیا۔ آقا کریم نے بھی ایک ترچھی نظر اس نوجوان پر ڈالی۔ میرے آقا طواف کیے، اپنے کاشان اقدس پر واپس آ گئے۔ اب وہ لڑکا کا حال سنو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لڑکے نے صرف ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تھا، آقا کریم کو دیکھا۔ اب آقا کریم کی محبت اس کے سینے میں اجاگر ہوتی ہے، اپنے گھر کو آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ چپکے چپکے روتا ہے، دل میں سوچتا ہے کاش ایک مرتبہ اور نبی کونین کی زیارت ہو جاتی، کاش نبی کونین کا ایک مرتبہ اور دیدار ہو جاتا۔ اپنے باپ سے کہتا ہے، اے میرے باپ سنو، آپ نے جس انسان کے دیکھنے پر پابندی لگائی تھی میں نے اس انسان کو دیکھ لیا ہے، آپ جس کی باتیں سننے پر پابندی لگائی تھی میں نے اس انسان کی باتیں بھی سنی ہے، میں نے ان کی آنکھوں سے آنکھیں بھی ملائی ہے، میں نے ان کو چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے، میں ان کی محفل میں گیا تو نہیں لیکن میں اسے
देख लिया। बाप ने कहा बेटे तुमने उस इंसान को कहाँ देखा? कहा मैंने सुन रखा था जब सारी कायनात सो जाती है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ करने आते हैं। मैं घर से निकला अंधेरी रात में और मैं छुप कर खड़ा हो गया और नबी कौनैन को देखता रहा जब तक मेरे आका तवाफ करते रहे। मैं उनकी ज़ियारत करता रहा, मैं उनकी मोहब्बत में वारफ्ता हो गया हूँ। मैंने दिल में ख्याल किया अरे वो कैसा इंसान होगा, वो कैसा इंसान होगा जिसके देखने पर आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं। मैंने नबी कौनैन को देखा, उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूट रही थी, उनका चेहरा रोशन व मुनव्वर था। मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बाप ने कहा बेटे ये बात तूने आज मुझसे बोल दी तो बोल दी, अब जमाने वालों के सामने मत बोलना। अब वो बेटा उसको घर में कैद कर दिया जाता है, आज के बाद तुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब देखें नबी कौनैन को सिर्फ एक मर्तबा देखा था, आका करीम की मोहब्बत उसके सीने में रच गई, आका करीम की उल्फत उसके सीने में बस गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब उसके बाप ने पाबंदी लगा दी, घर से बाहर तुम्हें नहीं निकलना है। एक कोठरी में बंद कर दिया गया उस नौजवान को। वो नौजवान उसी कोठरी में बंद है। खाने का वक्त होता है, खाना दे दिया जाता है, पानी उसके पास पहुंचा दिया जाता है, जिंदगी के सारे असबाब उसके सामने इकट्ठे कर दिए जाते हैं, लेकिन नौजवान के दिल की बेकरारी का आलम खत्म नहीं होता। नौजवान का दिल बेकरार है। उसने कहा है मेरे वालिद बस एक मर्तबा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की इजाजत दे दो। बाप ने कहा हरगिज नहीं, तुम्हें देखने की इजाजत नहीं मिल सकती है। चंद दिनों में वही हट्टा कट्टा नौजवान सूख कर कांटा हो जाता है। बाप ने कहा बेटे तुम्हें कौन सी बीमारी लग गई है, तुम आखिर इतना बीमार कैसे पड़ गए हो? बेटे ने बरजस्ता जवाब दिया ये कोई दुनियावी बीमारी मुझे नहीं लगी है, बल्कि मैं इश्क़ नबी में गिरफ्तार हो गया हूँ। आका करीम की मोहब्बत मेरे सीने में बस गई है, उसी मोहब्बत के सबब मेरा ये हाल हुआ है। ए मेरे बाप मुझे एक मर्तबा देखने की इजाजत दे दो। लेकिन बाप कुफ्फाराने मक्का का सरदार था, यहूदियों का सरदार था। उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें देखने की इजाजत नहीं दूंगा, तुम्हें इसी कोठरी में रहना है। आखिरकार वो नौजवान बिस्तरे मर्ग पर चला जाता है। अब उसकी जान निकले तब जान निकले। बाप हाजिर होता है, ए मेरे बेटे बता तो सही क्या हाल है? कहा है मेरे बाप मैं उस दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा आखिरी वक्त हो जा रहा है, मैं आखिरी वक्त में पहुँच चुका हूँ। बस मेरी एक ख्वाहिश है, मरते वक्त इंसान दुश्मनों की ख्वाहिशें भी पूरी कर दिया करता है। एक मेरी ख्वाहिश है कि बस मेरी एक तमन्ना है कि मेरी खबर नबी कौनैन तक पहुँचा दी जाए कि या रसूल अल्लाह एक नौजवान बच्चा आपकी मोहब्बत में वारफ्ता हो गया है और बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, उसके आखिरी अय्याम चल रहे हैं, जाकर मेरे आका को खबर दे देना और उनसे कहना उस आशिक़े सादिक की ज़ियारत कर ले, आशिक़े सादिक को देख ले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बाप ने वादा कर लिया ठीक है तुम्हारी अगर आखिरी ख्वाहिश यही है तो मैं नबी कौनैन को तुम्हारे पास बुलाता हूँ। नौजवान का बाप चला, नबी कौनैन के घर के पास पहुँचा, काशाने मुस्तफ़ा की कुंडी को खटखटाया। असहाबे मुस्तफ़ा ने देखा कुफ्फाराने मक्का के सबसे बड़ा सरदार नबी कौनैन की बारगाह में हाजिर होने का शरफ मांग रहा है। मेरे आका ने कहा ठीक है दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुला, यहूदी नबी कौनैन की बारगाह में पहुँचता है। आका करीम ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मेरा लड़का आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, आपकी उल्फत में गिरफ्तार हो चुका है। ए मेरे आका उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि आप चलकर उस नौजवान को देख ले। असहाबे मुस्तफ़ा को नबी कौनैन ने साथ लिया और तमाम असहाब से कहा ए मेरे असहाब चलो चलो उस आशिक़े सादिक की ज़ियारत कर ली जाए। अब नबी कौनैन उस यहूदी के मकान पर पहुंचते हैं। उस लड़के को देखा, लड़का बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ है, सूख कर कांटा हो चुका है, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश कर रहा है। नबी कौनैन ने हाथ के इशारे से उसे रोका। मैं यहाँ पर रुककर बताना चाहता हूँ वो यहूदी लड़का भी मुसलमान नहीं हुआ है, यहूदियत की जिंदगी गुजार रहा है। नबी कौनैन का कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम का कलमा नहीं पढ़कर इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो जमाने वाले को एक पैगाम देता हुआ जा रहा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब नबी कौनैन की बात आ जाए, आका करीम की बात आ जाए तो सुनो तुम जहां भी हो वहीं अपने नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करना।
अगर नबी कौनैन की ज़ात आ जाए तो तुम अगर बिस्तरे मर्ग पर भी लेटे हुए हो तो आका करीम की ताज़ीम के लिए उठने की कोशिश करना। ज़माने वाले को एक पैगाम देता हुआ नौजवान यहूदी दुनिया से रुखसत होने वाला है। आका करीम फरमाते हैं, ए नौजवान तुमने अपना हाल कैसा बना लिया? कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आपको देखा तो इस हद तक पहुंची, आखिरी ख्वाहिश थी आपके चेहरे का दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा क्या हाल होगा? आका करीम फरमाते हैं, ए नौजवान तू जब मेरे इश्क में गिरफ्तार ही हो चुका है, मेरी मोहब्बत को अपने सीने में तुमने बसा ही लिया है, एक काम और करते हुए चले जाओ इस दुनिया से। कहा उस यहूदी बच्चे ने क्या काम है? मेरे आका फरमाते हैं कलमा इस्लाम पढ़ लो, इस्लाम में दाखिला ले लो और इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस दुनिया से तुम जाओ। उस नौजवान यहूदी बच्चे को मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम फरमाया। जो ही कलमा पढ़ा उस यहूदी बच्चे के चेहरे से आंसू निकलने लगे, आंसू के कतरात रवाना हो गए। उस यहूदी बच्चे से नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे तुम रो क्यों रहे हो? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम जा रहे हो दुनिया से तो इस्लाम के साथ जा रहे हो, ईमान के साथ जा रहे हो। आखिर रोने की वजह क्या है? यहूदी बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे डर लग रहा है। मेरे आका फरमाते हैं किस चीज का डर है? क्यों रो रहे हो? किस लिए डर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह न मेरे पास एक वक्त की नमाजें हैं, न मेरे पास एक दिन का रोजा है, न मेरे नामाए अमाल में कुछ नहीं किया है। कल क़यामत के दिन अगर रब्बे कायनात मुझसे सवाल कर देगा, ए बंदे खुदा बता तो तू मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो मैं रब के सामने क्या जवाब दूंगा? आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस दुनिया से जाओगे और रब के सामने जब तुम्हारी पेशी होगी और रब तुझसे पूछेगा कि क्या लेकर आए हो, तो बस इतना कह देना, परवरदिगारे आलम न मेरे जिम्मे कोई नमाज है, न मेरे जिम्मे कोई नेकियां है, न मेरे जिम्मे हज व ज़कात है, न मेरे जिम्मे रोजा है, न कोई नेक अमाल है। परवरदिगारे आलम मैं जब दुनिया से आया था तो तेरे नबी की मोहब्बत लेकर आया था, इसी मोहब्बत को तेरे सामने पेश करता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तू मेरी मोहब्बत को रब्बे कायनात के सामने पेश करेगा, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा और तुझे जन्नत में मकाम अता फरमा देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी जवाब को उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ने अपने एक शेर में बयान किया है और फरमाया है, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अब उस नौजवान की रूह कब से उनसुरी से परवाज़ कर जाती है, नौजवान इस दुनिया से चला जाता है। यहूदी का उस बच्चे का बाप यहूदी था, उसने कहा ए आका या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा ज़रूर था, मैंने पूरी ज़िंदगी इसकी परवरिश की थी, ये मेरा लड़का ज़रूर था, लेकिन ये आपके मज़हब में दाखिल होने के बाद इस दुनिया से गया है। अब इसके जनाजे को आप ले जाए, अपने हिसाब से कफनाए दफनाए। मेरे आका असहाब मुस्तफ़ा को हुक्म देते हैं, ऐ असहाब मेरे असहाब इस नौजवान बच्चे की लाश को उठाओ, इसे नहलाओ धुलाओ, कफन पहनाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान की लाश को असहाब मुस्तफ़ा उस नौजवान की लाश को उठाते हैं, काशाने नबूवत लाते हैं, नहलाया धुलाया कफनाया। अब जनाजा लेकर चले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान की लाश को कब्र में उतारने के लिए खुद उतरे, और जब उतरे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से, ठंडी का मौसम है, पसीने के कतरात टपक रहे हैं, उस नौजवान के कफन पर गिर रहे हैं। असहाबे मुस्तफ़ा ने देखा, और जब जनाजे में मेरे आका चल रहे थे तो कभी एड़ी के बल चल रहे थे, कभी घुटने, कभी पंजे के बल चल रहे थे। असहाबे मुस्तफ़ा ने ये दो बातें नोट कर ली। जब दफन से फारिग होते हैं, आका करीम की बारगाह में सवाल रख दिया, या रसूल अल्लाह आज दो चीज़ें हमने नहीं देखी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं क्या देखा है? कहा या
रसूल अल्लाह, जब आप जनाजे में चल रहे थे तो कभी घुटने के, कभी पंजे के बल चल रहे थे, कभी एड़ी के बल चल रहे थे, और जब उस नौजवान को आप कब्र में उतारने के लिए उतरे तो ठंडी का मौसम है, पसीने के कतरात नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन आपके चेहरे अक़दस से पसीने के कतरात निकल रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे असहाब सुनो सुनो इन दोनों चीजों की वजह। पहली वजह यह थी कि मैं कभी पंजों के बल चल रहा था, कभी एड़ी के बल चल रहा था, मैं ये देख रहा था कि आसमान से इतने फरिश्ते उस नौजवान के जनाजे में हाजिर हुए थे कि मुझे पांव रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं कभी एड़ी के बल चल रहा था, कभी पंजों के बल चल रहा था, और जब उस नौजवान को मैं कब्र में उतार रहा था पसीने के कतरात में मेरे चेहरे से इसलिए टपक रहे थे ताकि उसकी कब्र मुअत्तर हो जाए, उसका कफन मुअत्तर हो जाए, और पसीने मुझे इसलिए निकल रहे थे। मैं देख रहा था जन्नत की हूरें मुझसे अर्ज कर रही थी, या रसूल अल्लाह, इस नौजवान को मेरे हवाले कर दिया जाए, इस नौजवान को मेरे हवाले कर दिया जाए। इसी शशो पंज में मेरे चेहरे से पसीने के कतरात टपक रहे थे और उस नौजवान की कब्र को मुअत्तर कर रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सिर्फ नबी की अखलाक की बदौलत थी। मेरे आका ने ज़माने वाले के सामने वो अखलाक पेश किया है कि अगर आप नबी के अखलाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो ना आप परेशानी आपके पास आ सकती है, ना मुसीबतें आपके पास आ सकती है, ना गम आपके पास आ सकते हैं। इसलिए कि मेरे नबी के अखलाक वो अखलाक हैं कि मेरे नबी ने न किसी का कभी दिल दुखाया है, न किसी को कभी परेशान किया है, न अपनी बातों से किसी को रंजीदा किया है, न अपनी बातों से किसी को मलूल खातिर किया है, बल्कि मेरे आका ने जब भी बात कही मुस्कुरा कर बात कही है। ज़माने वाले को इसीलिए मुस्कुराने की तलकीन की गई है कि जब दो लोग आपस में मिले सलाम व कलाम करें तो मुस्कुरा कर मुसाफा मुबारका करें ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और इससे बड़ा इनाम क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान आपस में मुस्कुरा कर मुसाफा करते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और जोश में आकर अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों मोमिनीन को जुदा होने से पहले पहले मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो इसलिए अपने नबी के अखलाक को, अपने नबी के किरदार को अपनी ज़िंदगी में आप शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।